ادا کرتے ہیں. ابھی جب اے پاک خدا ہم تیرے کلام پر غور کرتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا یسوع کے قادر نام میں، آمین. خدا ہم کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو کہ خدا ہم کا پاک کلام جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. عزیز آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، چونکہ ایش وینسڈے سے آپ جانتے ہیں کہ روزوں کے آیام جو ہیں وہ شروع ہوں گے، اور اس میں ہم ایک کورس جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. روزوں کے ایام میں ہم فرائیڈے شام کو بائبل اسٹڈی بھی کیا کریں گے 8 بجے. میں نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا، تو اور بہت سارے لوگوں نے اپنے نام دیے بھی ہیں، تو آپ بھی جلدی کریں اور اپنے نام ہمیں دیں تاکہ میں آپ کو زوم کا لنک جو ہے وہ بھیج پاؤں. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہوگا، آپ اس اسٹڈی کا حصہ نہیں بن پائیں گے. تو ہم ایک سسٹمیٹک اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ایوری فرائیڈے رات کو 8 بجے یہ اسٹڈی ہوا کرے گی، کیونکہ 7:30 بجے ہمارے بچوں کا پروگرام ہوتا ہے. تو اس پروگرام کے فوراً بعد بڑوں کے لیے یہ پروگرام ہوگا 8 سے لے کر تو 9 بجے تک. یہ بائبل اسٹڈی میں آپ کے لیے ورچوئل بائبل اسٹڈی جو ہوگی اس میں ہم سلائڈ شو بھی استعمال کریں گے، اور یہ ویکلی اسٹڈی جو ہے ہوگی جس میں ہم جو ہمارے سبجیکٹ ہیں، پریئر ہے، فاسٹنگ ہے، ایونجلزم ہے، خدمت ہے، سرونگ اینڈ اسٹیورڈشپ، تو یہ سبجیکٹ رہیں گے. تو آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ اس بائبل اسٹڈی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا کم وقت دیا ہے. ببلیکل جو اسپرچولیٹی ہے، اس ہفتے ہم اس پہ صبح جو ہے بات کیا کریں گے. اسپرچولیٹی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم مضمون ہے، کیونکہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو لوگ جس طریقے سے اپنی اسپرچولیٹی کو پریکٹس کرتے ہیں، روحانیت کی مشق کرتے ہیں، تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو ببلیکل جو اسپرچولیٹی ہے، بائبلی نقطہ نظر سے کیسی روحانیت جو ہے وہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے، اور ہمارا جو ایم ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. تو جو اسپرچولیٹی کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے ٹو ریفارم آور سیلف. ہمیں اپنے آپ کو جو اوریجنل جو شیپ ہے، because we are carrying the image of God. God created the first Adam on his own image. خداوند نے ہمیں اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا، اور جو پہلا آدم تھا اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو شبیہ تھی، وہ جو شبیہ کا مطلب ہے the attributes of God, qualities of God. So we are carrying the partial attributes of خداوند نے ہمیں اپنی صورت، اپنی شبیہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند کے جو آنکھیں ہیں، ناک ہے، یہ وہ ہماری طرح ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو خداوند کی خوبیاں ہیں ان کو ہم جو پریکٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اور آدم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو امیج تھا، وہ جو ایٹریبیوٹس تھے جو خداوند نے انسان کے اندر رکھے تھے، وہ جو ہے وہ اس کو درست طریقے سے پریکٹس نہیں کر پائے. اور خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. He is carrying the full attributes of God, whereas all the human beings, they are carrying the partial attributes of God. So they were in the process of perfection. مقصد یہ تھا ان ایٹریبیوٹس کا، ان خوبیوں کا، کہ ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر بن جاتے. لیکن گناہ کے سبب سے وہ جو پرفیکشن کا جو ایک عمل تھا، جس کو ہم تقدیس کا عمل کہتے ہیں، پاکیزگی کا عمل کہتے ہیں، تو وہ سلسلہ جو بریک ہو گیا. اور اب جب ہم اسپرچولیٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں خداوند کی جو صورت ہے، جیسے کہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہم اس کے ہم شکل بن جائیں. تو خداوند کے ہم شکل بننے کے لیے جو ایک پروسیس ہے، جو عمل ہے، اس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، اسپرچولیٹی کہتے ہیں. اینڈ دس از دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ. یہ یاد رکھیں کہ جو تقدیس کا عمل ہے، جو پاکیزی کا عمل ہے، اس کو ہم خدا کے پاک روح کا ایک عمل کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں جب اسپرٹ کی بات ہوتی ہے، جب اسپرچولیٹی کی بات، تو اسپرٹ کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا روح، اور جو اسپرچولیٹی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لیٹن جو ورڈ ہے، یہ اس سے ماخذ ہے اسپیرٹ. اسپرٹ جو ہے، اسپرٹس جو ہے، اس کا مطلب ہے سول، گوسٹ، بریتھ آف گاڈ. خداوند کی جو خداوند انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ
जीती जान हुआ। इसके लिए हम देखते हैं कि जो पन्यूमा जो लफ्ज है, रूहाख लफ्ज इब्रानी ज़बान में जो इस्तेमाल हुआ है, और यूनानी ज़बान में पन्यूमा इस्तेमाल हुआ है, और रूहाख जो है वो इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीन बड़े जो सेंडी को प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी, मैं सिर्फ सिखाने की रूह से ये बात कहता हूँ, लेकिन हरगिज मैं इस बात को इंडोज नहीं करता। जो क्रिश्चियनिटी है वो रिलीजन नहीं है, मैं बार बार इस बात को, लेकिन सिर्फ सिखाने की गर्ज से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहूदियत में हम इस बात को देखते हैं, इस्लाम में इस बात को देखते हैं, मसीहत में इस बात को देखते हैं, इन मज़ाहब में। तो यहूदियत में जो प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स है, प्रैक्टिस ऑफ जो लॉ है, जिस तरीके से यहूदी जो है वो उसकी मशक किया करते थे, उन जो कवानीन खुदा उनको दिए थे, जो शरीयत दी थी, जो ट्रेडिशंस थी, जो लॉ था, तो जब उसकी वो मशक करते थे, उनको प्रैक्टिस करते थे, तो वो एक उनकी वो स्पिरिचुअलिटी आप उसको कह सकते हैं, अमल वो जो है वो कह सकते हैं। इन क्रिश्चियनिटी when we are practicing over faith, अब ईमान जो है वो दो तरह का, एक एक्टिव फेथ है, एक पैसिव फेथ है। तो जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसका अमल करते हैं, अपने ईमान को जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस की जब बात करते हैं ईमान की, तो उसमें दुआ करना है, उसमें खुदा की इबादत करना है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, एक दूसरे की खिदमत करना है, जिनके बारे में आइंदा हम दिनों में सीखेंगे। तो ये जो है ये रूहानियत के वो अज्जा हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी में जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और हम इस वजह के लिए फलां शख्स जो है वो बड़ा स्पिरिचुअल है, वो बड़ा रूहानी है, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी मशक करते हैं। और ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप वैसे आप वॉक करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं, आप अपनी बॉडी को दुरुस्त रखना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारा जो इनर पर्सन है, अगर आप उसको डिसिप्लिन नहीं करते, अगर आप दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आप खुदा की तमजीद नहीं करते, आप गिरजाघर नहीं जाते, तो आप उस स्पिरिचुअल बीइंग को, जो बातनी इंसानियत है, जिसके बारे में हम रोमियोस के 8 बाब में देखते हैं कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, मगर रूहानी नीयत इत्मीनान और खुशी है और जिंदगी है उसमें। तो जो आप एवरीडे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं रूहानियत को, जिसमें मैंने बताया कि चंद जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें खिदमत करना भी है लोगों की, जिसमें आप दुआ भी करते हैं, इबादत करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये मसीहत में पाई जाती हैं। दिस इज अ एक्ट ऑफ योर फेथ। अब जब हम इस्लाम में देखते हैं कि वो कैसे इस अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें जो फिजिकल स्ट्रगल जो है उसको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, हमने जो रोजा रखना है, हमने ज़कात देनी है, तो दिस इज अ स्पिरिचुअल स्ट्रगल, जिसको हम फिजिकल स्ट्रगल भी कहते हैं। ये उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि अगर आपकी नमाज कज़ा हो गई है तो आपने उसको पूरा करना है, एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट टाइमिंग कि आपने असर की नमाज को पढ़नी है, अशा की नमाज को पढ़नी है। तो ये एक उनकी जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको हम देखते हैं। उसमें जहाद का जो उनसे है वो पाया जाता है कि फुलफिल योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर फेथ, जो कि आपका ईमान है, उसकी एक इस्लामिक जो स्पिरिचुअलिटी उसमें एक मिस्ट्री पाई जाती है, मिस्टिकल जो आप किसको रिलीजन का। इसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हिस्टोरिकली अगर आप इस बात को देखें तो जो इस्लाम है उसको जो सूफिया थे, सूफिज्म एक खुद इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है। तो जो औलिया थे, जो सूफी हजरात थे, उन्होंने बेसिकली उन्होंने इस्लाम को फैलाया है। और वो लोग जो थे वो टॉलरेट करते थे, प्यार करते थे, खिदमत करते थे। अब कोई सूफी है तो बेचारा गया है किसी गांव में गया है, वहां गांव के बाहर बैठ गया है, किसी ने रोटी दे दी है, किसी ने पानी दे दिया, खा लिया, पी लिया, ना किसी को तंग करना है, बस लोगों के लिए दुआ करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, प्यार करना है। दैट वाज देयर स्टाइल, और उससे जो इस्लाम जो है वो फैला। अब जो अभी जो सिलसिला जो शुरू हो गया, जिसमें जहादीज हैं, जिसमें फंडामेंटलिस्ट हैं, तो उन्होंने जो सूफीज्म था उसको उन्होंने डोमिनेट किया और उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। इसलिए बहुत सारे जो सूफी हजरात थे, जो औलिया थे, उन्होंने स्केप किया, दूसरी जगहों पे जो चले गए। और जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कि
جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجڈ ہیں, جو بہت زیادہ اپنے فیتھ میں, اور وہ جو کہتے ہیں جی نو, جو یہ جو اصول ہیں وہ ان کو نہیں مانتا, اس شخصیت کو نہیں مانتا, تو وہ اس کو مار دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے یہ ایک اس کا حصہ ہے اسپرچولیٹی کا. اینی ہو, وی ڈونٹ بلیو آن دیٹ, بیکاز ہمارا جو کنسرن ہے وہ جو مسیحیت میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اسپرچولیٹی کا, اس کو ہم دیکھیں گے. اور یہ ایک نظم و ضبط ہے, ڈسپلن ہے اس میں, کہ اپنے جیسے میں نے بتایا کہ آپ جب خدا کی تعریف کرتے ہیں, خدا کے پاک کلام کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں, تو دس از اے پارٹ آف دا کرسچن اسپرچولیٹی. خدمت کرنا سب سے بڑھ کر یہ بڑی ضروری بات ہے, دوسروں سے پیار کرنا. تو سوال میرا یہ ہے کہ مسیحیت میں جو روحانیت ہے اس کو کیسے پریکٹس اپ کریں, اور جو کرسچن کانسیپٹ اسپرچولیٹی ہے وہ کیا ہے. ہاؤ ٹو پریکٹس دا کرسچن اسپرچولیٹی, دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور اس کے لیے کہ ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے. تو کرسچن اسپرچولیٹی جو ہے اٹس گراؤنڈیڈ ان دا ورڈ آف گاڈ. اس کی جو بنیاد ہے, اس کا جو مرکز ہے وہ خداوند کا پاک کلام ہے. تو ہم کیسے جو ہے وہ اسپرچل ہو سکتے ہیں, کیسے ہم روحانی بن سکتے ہیں. آج کل جو آپ دیکھیں کہ نیو ایج موومنٹ جو ہے اور اس طرح کی جو مسٹیکل جو ریلیجن ہے ان میں بدھزم جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, میڈیٹیٹ کرنا اور گیان دھیان کرنا. اور نیو ایج موومنٹ جو ہے اس میں بہت ساری جو چیزیں جو پائی جاتی ہیں جو کہ مسیحیت کے بالکل خلاف ہیں. تو اس میں جس طریقے سے باڈی کو پیرسنگ کرنا, ٹیٹو بزم بنانا اور اس طرح کے جو کام ہیں. کبھی ہپیزم جو ہے 70 کی دہائی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نشہ کرتے تھے, ننگے پھرتے تھے, اور اس طرح کے جو امورلٹیز ان میں پائی جاتی تھی, وہ بھی ایک طرح کا ریلیجن تھا اس وقت. تو آج کل جو نیو ایج موومنٹ ہے اس میں ہم ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا حصہ جو ہے وہ ہومو سیکچولیٹی بھی ہے, لیسبینزم ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وی آر پریکٹسنگ اوور اسپرچولیٹی. اینی ہو, مسیحیت کا جو سورس ہے اسپرچولیٹی کا, اس میں 5 باتیں جو ہے میں جلدی سے آپ کے ساتھ بانٹوں گا, کیونکہ دس از جسٹ انٹروڈکشن. پلیز آپ ان باتوں کو نوٹ کیجئے, ان پوائنٹس کو نوٹ کیجئے. پہلی جو بات ہے کہ روحانیت میں, مسیحیت جو روحانیت ہے اس میں کہ ٹرو اسپرچولیٹی از سینٹرل روٹ. یہ جو روٹیڈ ہے, اس کا جو بنیاد ہے, جو اس کا جو مرکز ہے, نوئنگ دا ٹروتھ اباؤٹ گاڈ, ٹرو گاڈ. خدا کو جب تک آپ نہیں جانیں گے, اٹس اے پرائم ڈیوٹی, اٹس اے فرسٹ اینڈ فارموسٹ پوائنٹ. یہ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے, نوئنگ دا ٹرو گاڈ, خداوند کو جاننا, یہ بڑی ضروری بات ہے. جب تک آپ خدا کو نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ روحانیت میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بڑی ضروری بات ہے, خدا کو جاننا. اور خدا کو جاننے کے لیے آپ کو خداوند کے پاک کلام کی طرف آنا پڑے گا. خدا کون ہے؟ وہ کریٹر ہے, وہ پرووائڈر ہے, وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. ہمیں خداوند کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے خدا کو جان سکتے ہیں, خدا کون ہے. دوسری جو بات ہے, نہ صرف خدا کو جاننا بلکہ ان دا لائٹ آف دا ورڈ آف گاڈ وی شوڈ نو اباؤٹ اوور سیلف, کہ ہم کیا ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری کنڈیشن کیا ہے, اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اب دیکھیں, خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو پاک دل ہیں وہ خداوند کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں, کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. تو پاکیزگی میں ترقی کرنا, بڑھنا بھی اپنے خداوند کے پاک کلام میں اس بات کو دیکھا ہے کہ ہمیں اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی اور گہرائی کو جاننا ہے. ہمیں خداوند کی محبت کو جاننا ہے. ہمیں اپنے بارے میں جاننا ہے کہ خداوند نے ہمیں اپنے قیمتی لہو سے خریدا ہے, and we are the children of God. And this is very important to conduct your life on the basis of the word of God. جو اصول وضع کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہمیں
खुदावन में बढ़ना और तरक्की करना है। 16वीं आयत में लिखा है, इफिसियों का 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत के तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानी में बहुत ही जोरावर हो जाओ। तो हमें इस बात को जानना है कि हम कौन है। बड़ी अहम बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि हम हैं कौन, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक तरीके से अपनी लाइफ को कंडक्ट नहीं करते। जिस तरीके से हरकतें करते हैं गैर इंसानी। देखिए खुदा के पाक कलाम को, रोमियो उसका बड़ी ये जो आयात हैं कि लोग कैसे खुदा को, उसकी खुदाई को नहीं जानते, अपनी लाइफ को कैसे वो कंडक्ट। रोमन चैप्टर 1 वर्स 18, गुमराही की जो वजह है कि वो हक को दबाए रहते हैं, दे डोंट वांट टू नो द ट्रूथ। और यूहन्ना कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब यहां पर क्या लिखा है 18वीं आयत में, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमी की तमाम बेदीनी और नाफी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है उनके बातन में जाहिर है, इसलिए खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश से बनाई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, सुनिए गौर से, अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए तो उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत में बदला। ये जो बुत परस्ती का गुनाह है, इसको हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा की शबीह जो है, खुदा की सूरत जो है, उसको गैर फानी, खुदा जो है वो गैर फानी है और उसको फानी चीजों में उनको बदल दिया। आगे चलकर 24 आयत में देखते हैं जो मैंने बात की है कि सम पीपल दे डोंट बिहेव राइटली। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक मौजूद है। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया ताकि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इस तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। सो दीज आर द इश्यूज। जब तक आपको अपने बारे में पता नहीं होगा कि आप कौन हैं और आपने खुदा को नहीं जाना अगर, तो आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर सकते। सो दीज आर द फर्स्ट 2 प्रिंसिपल। लेट्स गो टू द थर्ड। हम तीसरे उस असूल की जानिब बढ़ते हैं। इस क्राइस्ट सेंटर, खुदावन यीशु को जानना, खुदावन यीशु के बारे में इल्म, ये बड़ा जरूरी है कि वो उसका तजस्सुम, उसकी खिदमत, उसकी मौत, उसका जी उठना, उसका आसमान पर उठाया जाना और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जब वो हमारी शिफायत कर रहा है, तो हम उस वक्त तक रूहानियत में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम खुदा यीशु मसीह को पूरे तौर पर ना जान लें कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट, खुदावन की मोहब्बत को जानना, उसके इख्तियार को जानना। और फिर हमें ये बात भी ज़हन में रखनी है कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारी जो रूहानियत है, वो गॉस्पेल सेंटर्ड होनी चाहिए। ट्रेडिशन ठीक है, लेकिन सारी ट्रेडिशन भी ठीक नहीं है। तमाम खुदाओं का पाक कलाम इसका आता है, यीशु ने कहा कि उम्मत होंठों से तो मेरी सताइश करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें बताती है कि खुदावन का पाक कलाम जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है और उसकी जो जड़ें हैं वो खुदावन के पाक कलाम में होनी चाहिए। और आखिरी जो है कि ये बात भी है कि जो हम खुदावन का पाक कलाम है, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ महज सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है
which is grounded in the word of God, we need to practice it. इसको अमल में भी लाएं. जब तक हम अमल नहीं करेंगे उसके बगैर ईमान जो है वो मुर्दा है. अजीजों, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तो आप जरूर इस प्रोग्राम को देखते रहिए. ये सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था आज अबाउट बिब्लिकल स्पिरिचुअलिटी के उसके जो क्या उसके जो अनासर हैं वो क्या है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है. तो आगे चलकर हम इसको और ज्यादा बेहतर तौर पर सीखेंगे. तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे. मैं जाते समय आपको बताना चाहता हूँ कि बुध को 7:30 बजे हमारा चर्च है हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, वहां पर ऐश वेडनेसडे की सर्विस होगी. तो आप जरूर आए शाम 7:30 बजे 22 तारीख को बुध के रोज, जो रात का बुध है, हम मिलकर खुदा की बात करेंगे. अगर आप किसी और चर्च में नहीं जा रहे तो हम आपको दावत देते हैं कि आप आए और हमें ज्वाइन करें. 7:30 at Heston Asian United Reformed Church, 309 Vickery Farm Road, Heston, TW50DR. आइए हम दुआ मांगे. खुदावंद तू जो पाक खूबसूरत है, हम तेरी खूबसूरती के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं. प्यार खुदावंद, तू ये चाहता है कि हम तेरे हम शक्ल बन जाए. प्यार खुदावंद, हमें ये सिखा कि हम तेरे पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, तेरे पाक रूह की रहनुमाई में चलें, और प्यार खुदावंद जो तू हमारी जिंदगी चाहता है उस बात को हम अव्वल दर्जा दें, तेरी मर्जी को पूरा करें. प्यार खुदावंद, मैं तमाम इन अजीजों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ हम सबके साथ हो. आज का तमाम दिन तुम्हारी हिफाजत निगहबानी फरमा, बड़ी बरकत है. यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं. हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी है. आमीन. खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावंद आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे. आमीन. इजाज़त दीजिए पाजी नोबल को, और मैं जाते जाते आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि बाद में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं बातों को दोहरा सकूं. तो कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 9 बजे. जरूर हमारा साथ दीजिएगा, अपने दोस्तों चीजों को बताइएगा ताकि उस प्रोग्राम को देखें और बरकत पाएं. खुश रहें और खुश रखें. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. बाय.